جو نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، وہیں پر وہ شیطان بھی بیٹھے ہوئے تھے جو نبی پر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، وہیں پر وہ شیطان بیٹھے ہوئے تھے جہاں نبی کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنا خون گرانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی تمام سے بلال کی یہ تعریف سنی، جو ابھی تک بلال کی شکل و صورت کو دیکھ کر ان کی شادی نہیں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی نے یہ تعریف جب ان کی تو عرب کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سورما اور رئیس اور چودراج کے مالک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم میری بیٹی سے شادی کر لو، یقین نہ آئے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اگر یقین نہ آئے تو ایک نظر چل کے دیکھ لو، وہ چاند سے باتیں کرتی ہے، وہ سورج سے باتیں کرتی ہے، وہ بڑی حسین و جمیل ہے، یقین نہ آئے تو چل کے میری بیٹی کو دیکھ لو۔ اے بلال تم جنتی ہو، نبی نے تمہاری تعریف کی ہے، اے بلال تمہارے نکاح میں اگر میری بیٹی آ گئی تو وہ بھی جنت جیسے کام کرنے والی بنے گی، وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے والی بنے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، وہ عمل دیکھا کرتے تھے، وہ دین دیکھا کرتے تھے، وہ کیا دیکھا کرتے تھے، ذرا غور تو کیجیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کن میں جا رہی ہے، مولوی خطبہ ہے الگ مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن کم سے کم اتنا تو سوچ لو کہ ہمیں نہیں مطلب دوسروں سے دوسرے یہاں آئے کہ نہیں آئے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اتنا تو میں کہوں گا ہم اہل حدیث ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ جنازہ ہو یا خصوص ہو یا کسوف ہو۔ ہماری بیٹی جب غیروں میں جاتی ہے وہ ایک دن تو مرتی ہی ہے، مرنا تو سبھی کو ہے۔ ہماری بیٹی جب جنازے کے لیے لے جائی جاتی ہے تو جنازے کی نماز ایسی بدقسمت نماز ہے کہ یہاں کو نہ امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ہماری بیٹی وہاں جاتی ہے، ان کا جنازہ ہماری بیٹی کا پڑھایا جاتا ہے، نہ امام پڑھتا ہے نہ مقتدی پڑھتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بیٹی کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہے۔ ارے کچھ تو سوچ لیا کرو کہ بیٹیوں کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ میں دینے سے پہلے ہم کس حد تک پراپرٹی دیکھیں گے، زمین دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے۔ ارے شرم مگر ہم کو نہیں آتی میرے بھائیوں، مجھے کسی پر کوئی ٹائم بم نہیں برسانا، مجھے کسی پر کوئی ایٹم بم نہیں برسانا، مجھے جو کچھ کہنا اپنوں سے کہنا ہے، غیروں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جو چاہے کہیں اور کہتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ آپ سے کہنا، آپ تو میرے اپنے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا میں اپنوں کو بھی سمجھانے کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ آؤ دین رسالت کے مساوات کا صحیح تصور اگر دیا ہے تو اسلام نے قرآن کی ذرا اس آیت پر غور تو کرو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک تو قرآن کی آیت کو دیکھیں، ہمارے پرشاسن والے موجود ہوں تو ایک طرف رگ وید کی اس عبارت کو دیکھیں جو رگ وید بھومکا میں آئی، برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیر کے نام سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو ہریجن کو پیدا کیا۔ منہ سے برہمن پیدا ہے، ہاتھوں سے چھتری، ران سے ویش اور پیروں سے شودر۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھو، سمپورن جگت کے مانو وقت ہائے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب ایک ہی باپ آشو کی اور ایک ہی ماں شتروفا کی، ایک ہی باپ آدم کی اور ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہو۔ آدم کو ویدوں میں آشو اور حوا کو ویدوں میں شتروپا کہا گیا، تم سب ایک ہی باپ آدم کی، آشو کی اور ایک ہی ماتا، ایک ہی ماں شتروپا کی ہیوتی کی سنتان ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، برانچز میں بانٹ دیا ہے۔ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی قریشی ہے، لیکن کوئی کسی پر بڑا نہیں ہے۔ یہ شیڈیول کاسٹ کا ہے، یہ اپر کاسٹ کا ہے، یہ اونچی کاسٹ کا، یہ سب ہم نے بنایا ہے، ہماری راجنیتی کے کھلاڑیوں نے بنایا ہے۔
हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। इस्लाम ने ये सारी चीजें नहीं बनाई है। किसको वजीफा मिलना चाहिए, किसकी लड़की को कन्या विद्या धन मिलना चाहिए, ये सब हमने बनाया है, इस्लाम ने नहीं। इसको ऊंची कास्ट में, इसको नीची कास्ट में। सुन लो, इस्लाम ने ऊंची और नीची को ही कास्ट नहीं बनाई। इस्लाम ने साफ कहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। ये तसव्वुर कीजिए। और मुझे वो वाकया याद है, वो वाकया याद है जब डॉक्टर जगजीवन राम बनारस के अंदर एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए। वहां एक मंदिर में एक हरिजन पूजा कर रहा था। जब वो निकला पूजा करके तो डॉक्टर जगजीवन राम ने कहा ये मंदिर नापाक हो गया, अपवित्र हो गया, जब तक इस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धुला नहीं जाएगा मैं इसमें पूजा नहीं करूंगा, इबादत नहीं करूंगा। नहीं गए और उसको बनारस की गंगा के पवित्र जल से उस मंदिर को धोया गया। उसके बाद में डॉक्टर जगजीवन राम अंदर गए। मेरे भाइयों, ये छूट छाट की बीमारी आज भी है कि आज ऊंची कास्ट का आदमी नीची कास्ट वाले के साथ एक थाली में नहीं खा सकता है। लेकिन इस्लाम के उस मिजाज को देखिए जिसने छूट छाट को खत्म किया है और कहा आदान की आवाज जब आए तो सऊदिया के बादशाह के लिए भी यही आदान की आवाज है और भीख मांगने वाले भिखारी के लिए भी यही आवाज है। मस्जिद के अंदर नमाज को आदमी पढ़ने जाएगा, चाहे वो दिल्ली के इमाम बुखारी हो या दिल्ली की सड़क पर भीख मांगने वाला वो भिखारी क्यों ना हो जो अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहा है, जिसका पैर कटा हुआ है। या आजान की आवाज आती है, लोग मस्जिद के अंदर दौड़ते हैं, मस्जिद की तरफ भागते हैं। यही आजान का वक्त है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, MLA के लिए भी, MP के लिए भी, वजीर आला के लिए भी, वजीर आजम के लिए भी, सदर ममलिकत के लिए भी यही एक आजान का वक्त है। ये तो हमारे हिंदुस्तान का हाल है। कहीं आजान 1 बजे होती है, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे। हमने सऊदिया में देखा, हमने दुबई में देखा, एक ही वक्त आजान होती है जिसको पढ़ना हो पड़े, दूसरी आजान नहीं की जाती है पूरे मुल्क के अंदर। एक ही आजान एक ही वक्त में एक ही टाइम होती है, एक ही इमाम नमाज पढ़ाएगा, उसी के पीछे तुम्हें एक नहीं पूरी सऊदिया में, पूरी दुबई में यही मिजाज है। इंडिया और पाकिस्तान का मिजाज अलग है। तुम्हारी आजान 1:30 बजे होगी, हमारी आजान 2:30 बजे होगी, ये हमारे यहाँ का मिजाज है। लेकिन इस्लाम ने उसी मिजाज को तो खत्म किया था और इस्लाम ने ये कहा आजान की आवाज आए तो मस्जिद की तरफ भागो। अमीर की भी यही आजान, गरीब के लिए भी यही आजान, सारी की सारी आजान का यही वक्त है। पहुंच गए, अमीर भी है, गरीब भी है। गरीब के पास इल्म ज्यादा है, अमीर के पास इल्म की कमी है। गरीब को मुसल्ले इमामत पे बहाया जाएगा, वो नमाज पढ़ाएगा। एक गरीब आदमी, एक फकीर आदमी कहेगा अल्लाहु अकबर और अमीर उसके पीछे खड़े होंगे, वो उसकी इक्तिदा करेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, एक ही सब में खड़े होंगे। कोई आदमी ये नहीं कहेगा ये भिखारी है और मुझे यहाँ जगह मिल रही है, अरे मैं तो बहुत ऊंची पोस्ट पर, मैं इसके बगल में खड़ा नहीं हूँगा। उसको खड़ा होना पड़ेगा और उसी जगह पर कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, उसके साथ उसको खड़ा होना पड़ेगा ताकि अमीर और गरीबी का फर्क मिट जाए, अमीर और गरीबी का तसव्वुर निकल जाए। तुम होगे MP अपनी जगह पर, तुम होगे MLA अपने घर के, तुम होगे चौधरी अपने घर के, तुम होगे साहूकार अपने इलाके के। मेरे घर में आना है तो चौधरा का ताज उतार के आना, मेरे घर में आना तो मेरे एक मामूली बंदे की हैसियत से आना, मेरे सामने झुकना और उसका सारा का सारा घमंड चकना चूर हो जाता उस चौधरी का जब उसकी नाक सजदे में होती है और उसकी पेशानी सजदे में होती है। नाक और पेशानी दोनों सजदे में। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है ज़ातुल मआद के अंदर, जानते हो क्या पेशानी सजदे में और नाक सजदे में क्यों? लोग क्या कहते हैं, अच्छा करना अपनी बेटी की शादी तब देख लूंगा, तेरी शादी में नहीं बैठूंगा, बहन वही हो तेरा, तू शादी करेगा ना नाक ना रगड़वा लूं तो देखना मेरी चौखट पे तुझे नाक रगड़ना पड़ेगी तब आऊंगा मैं। तो नाक रगड़ने का मतलब जलील करना होता है। और इब्न क़य्यिम कहते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम ज़ातुल मआद में लिखा है, अल्लाह के सामने नाक इसीलिए रगड़ाई जाती है और सजदा इसीलिए रखा गया है नमाज के अंदर ताकि एक इंसान की नाक जमीन पे हो, उसकी पेशानी जमीन पे हो और उसकी हैसियत उसको मालूम हो जाए कि मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हैसियत है वो ऊपर वाले की हैसियत है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैसियत है। हम तो उसके सामने फकीर हैं, गरीब हैं। और इसीलिए कहा अंतुमुल फुक़रा, तुम सब फकीर हो, वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह ही गनी हो बेनियाज़ है। गनी तो वो है, तुम सब फकीर हो, फकीर हो।
چاہے کتنا بڑا چودھری و سرمایہ دار، پیر ولی امام بزرگ